الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. رمضان المبارک کا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے. رمضان المبارک بہت پیارا مہینہ ہے. یہ ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے. یہ ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے. یہ بڑا ہی افضل مہینہ ہے. اللہ رب العزت ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو سید الایام بتایا اور اس مہینے کو سید الشہور ہم کہہ سکتے ہیں، سارے مہینوں کا سردار. رمضان کے مہینے میں جو باتیں عام طور پر خطبے میں کی جاتی ہیں وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک تو رمضان کی فضیلت، پھر دوسری بات رمضان کے روزے کے احکام، پھر تیسری بات جو کی جاتی ہے زکوٰۃ کے احکام، پھر آخر میں عید الفطر کے احکام. ایسے 4 جمعہ ہوتے ہیں تو 4 جمعے میں منبر پر یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں. اس سے پہلے بھی الحمدللہ بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں رمضان کی تیاری کے تعلق سے. یہ ہمارا پروگرام بھی رمضان کی فضیلت کے تعلق سے ہی ہے. اس میں ہم صرف رمضان کی فضیلت بیان کریں گے، روزے کو ٹچ نہیں کریں گے. روزے کی فضیلت تو ہے، اس کے حکام وغیرہ آئندہ جو لوگ آئیں گے وہ بیان کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت نے رمضان کے مہینے کو نزول قرآن اور فرض صیام کے لیے اختیار کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اللہ نے رمضان ہی میں قرآن مجید کا نزول کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. یہ بھی اللہ نے فرمایا. اور اس میں یہ بھی ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس مہینے میں کی جانے والے کی 1 رات کی عبادت 1000 مہینے سے بھی زیادہ افضل ہے، یہ وہ کہتے ہیں. بہرحال رمضان کا مہینہ شروع ہونے میں بہت چند دن باقی رہ گئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان فتحت ابواب الجنان وغلقت ابواب النیران وصفدت الشیاطین. جب رمضان کی پہلی تاریخ آتی ہے تو اللہ رب العزت جنت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں اور سرکش شیطانوں کو بیڑی پہنا دی جاتی ہے. یہ بیڑی کیوں پہنائی جاتی ہے؟ ان کا جو زور رہتا ہے 2 لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، ان کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے. ان کی طاقت ختم کر دی جاتی ہے. اس لیے رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی رہتے ہیں ان کی عبادت، ان کے لیے رمضان کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، روزے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے.
तरावी की नमाज का शौक पैदा हो जाती है, इसलिए कि शैतान का गलबा अब उन पर नहीं रहा, शैतान जो है उनसे दूर हो गया। इस तरह इससे मालूम होता है। फिर उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, जैसा कि रावी कहते हैं, कान युबश्शिरु अस्हाबहु बिक़ुदूमि रमज़ान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रमजान आने की खुशखबरी सुनाया करते थे। क्या फरमाते थे? अताकुम रमज़ान, देखो जी रमजान आने ही वाला है। फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, जो आदमी के उस रमजान में एक रात ऐसी है जो 1000 महीने की इबादत से भी ज्यादा अफजल है। मन हुरिमहा मन हुरिमल खैरा खैरहा मन हुरिम खैरहा हुरिमल खैर, जो आदमी के इस महीने से महरूम हो गया, इस रात की इबादत से महरूम हो गया, खैर भलाई से, तो हो गया पूरी भलाई से महरूम हो गया। वलिल्लाहिल उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका कुल्ल लैलतिन। रमजान का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात बहुत सारे बंदों को जहन्नम से आजाद करते हैं। ये मुशरिकों को नहीं है, ये मोमिनों के लिए है, मुसलमानों के लिए है। वज़ालिका कुल्ल लैलतिन, रमजान के सारी रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम से आजाद करते हैं। तो कितनी भलाइयां हैं, कितनी नेकियां हैं रमजान में। इसके बावजूद भी अगर कोई आदमी इससे फायदा ना उठाए, बहुत ही महरूमुल किस्मत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक आता है, आप एक मर्तबे सीढ़ी चढ़े मिंबर की, आमीन कहा, और एक सीढ़ी चढ़े तो आमीन कहा, और एक सीढ़ी चढ़े तो आमीन कहा। साहबा को ताज्जुब हुआ कि अल्लाह के रसूल ने 3 मरतबे आमीन क्यों कहा, ये तो खिलाफ मामूल है। तो आपने साहबा को बताया, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए, आके मुझसे कहने लगे, जिसको रमजान का महीना मिला फिर भी उसके गुनाह माफ नहीं कराया, तो इसको अल्लाह ताला महरूम कर दे, इस पर अल्लाह खुश ना हो, इससे राजी ना हो। फिर दूसरी मर्तबे दूसरी सीढ़ी पर कहा कि जो आदमी के अपने माँ बाप को पाया, उनमें से एक को पाया, फिर उससे जन्नत नहीं हासिल किया, तो ऐसा आदमी पर भी अल्लाह नाराज होता है। तीसरी सीढ़ी पर फरमाया कि जिस पर जिसका आपका नाम जब लिया जाए और आदमी आप पर दरूद ना पड़े, तो इससे भी अल्लाह नाखुश होता है। ये 3 बातें अल्लाह ताला ने फरमाई। जब आदमी इस रमजान में इबादत का बहुत अच्छा मौका पाता है, इसके बावजूद भी इबादत नहीं करता है, इससे महरूम कौन होगा? इससे ज्यादा महरूमुल किस्मत कौन होगा? कितनी प्यारी बातें हैं, इन पर लोगों को गौर करना चाहिए कि रमजान आने ही वाला है। इसकी इतनी फजीलतें हैं कि साहब उनका बयान नहीं कर सकते, बहुत सारी फजीलतें हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिह। जो आदमी के रमजान के महीने में तरावी का एहतिमाम किया, जिसको पहले सलातुल लैल, क़ियामुल लैल, तहज्जुद कहते थे, अब वही तरावी है। शुरू रात में पढ़ते हैं तो उसको तरावी कहते हैं, सो कर उठ कर पढ़ते हैं तो उसको सलातुल लैल, तहज्जुद और क़ियामुल लैल कहते हैं। जो आदमी के रमजान के महीने का क़ियाम किया तो उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन ये जो क़ियाम किया, क्या है, किस लिए किया? फरमाया ईमान व इहतिसाबन, कि अल्लाह के रसूल ने नमाज पढ़े हैं, अल्लाह के रसूल ने इस रात की नमाज की फजीलत बयान की है, और उसी तरह हमको बेहिसाब सवाब मिलेगा ना, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके छोटे मोटे जितने गुनाह होते हैं
اس نماز سے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو تراویح کا نماز اہتمام کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو تراویح پڑھنا چاہیے۔ یہ پورے رمضان کی تراویح پڑھنی چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی 10 دن پڑھا، 15 دن پڑھا، 20 دن پڑھا، 25 دن پڑھا، ایسے نہیں ہے۔ من قام رمضان، اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے پورے دن کی تراویح اس نے پڑھی تو پھر اس کو سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا من 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 قام لیلۃ القدر غفر له ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو آدمی کے لیلۃ القدر کا قیام کیا، کس لیے کیا؟ اللہ کے رسول نے اس کی فضیلت بیان کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تو اس لیے یہ قیام کرتا ہے۔ واحتساباً، چونکہ اللہ نے اس کی فضیلت کا ذکر کیا ہے اس لیے اس رات کا قیام کرتا ہے۔ اب پوری رات کا قیام کریں تو بہت اچھا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری راتوں میں اعتکاف کو بیٹھتے تھے۔ شدہ میزرہ، اپنا لنگوٹ کس لیتے تھے، یعنی بیویوں سے الگ رہتے تھے اعتکاف میں۔ تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، بیویوں سے صحبت نہیں کر سکتے اگر تم اعتکاف کو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کو بیٹھتے تھے اس رات میں اور پوری رات جاگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو رمضان کی پہلی رات کو جاگے، 10 راتیں جاگے، معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ پھر رمضان کی یہ 11 سے 20 تک قیام کیے، تب بھی معلوم ہوا کہ نہیں قیام یہ لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا صحابہ سے، دیکھو جی ہم لوگ جو ہے 20 دن قیام کیے لیکن لیلۃ القدر ہم کو نہیں ملی۔ اب مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ جو رات ہے آخری عشرے میں ہے، لہذا جو چاہے مجھ کے ساتھ میرے ساتھ اعتکاف کرے اور جو چاہے نہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، پوری رات جاگتے تھے، آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر عبادت کر کے سویرے ڈیرے میں جاتے تھے، اپنی خوابگاہ میں جاتے تھے، تو پوری رات جاگتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اس لیے اگر یہ 10 راتیں بھی اگر کوئی پوری رات جاگے تو بھی اچھا ہے۔ پھر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر فی فطر منہا، تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری 10 راتوں میں، خاص کر اکہری راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29، اس میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس میں قیام کرو۔ لہٰذا جو آدمی اعتکاف کو بیٹھنا چاہے تو بہت اچھا ہے، یہ بھی ایک سنت ہے رمضان کی۔ ویسے اعتکاف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، جب چاہے اعتکاف کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ کے رسول میں جب کافر تھا تو میں نے ایک رات لیلۃ القدر یہ کعبے میں اعتکاف کرنے کی نیت کیا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اوفی بنذرک، تم اپنی نظر پوری کرو، یعنی یہ دن اعتکاف کو بیٹھو۔ یہ تو دن کا اعتکاف تھا، اس میں روزہ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کے والد کے متعلق کہتے ہیں میرے والد نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول میں باغ میں رہتا ہوں، دور ہوں، میں روز آ کے اعتکاف نہیں کر سکتا، 10 دن اعتکاف کو نہیں بیٹھ سکتا، میرے لیے یہ ایک رات بتائیے میں آ کے اس میں عبادت کر لوں، اعتکاف کو بیٹھوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا 23ویں رات کو آ جاؤ، 23ویں رات کو آ جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میرے والد جاتے تھے اور اونٹ پر بیٹھ کر اونٹ کو
وہ مسجد نبی کے قریب باندھ دیتے، چارہ دے دیتے، مغرب سے پہلے داخل ہو جاتے مسجد میں، پوری رات عبادت کرتے، پھر اس کا فجر پڑھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے نکل کر گھر کو آ جاتے تھے۔ تو اس میں بھی معلوم ہوتا کہ پوری رات وہ اعتکاف کیے تھے، تو پوری رات اعتکاف کریں تو بہتر ہے۔ پھر بھی اگر ایسا ہے کہ صاحب وہ جو ہے وہ اعتکاف نہیں کرے، اس کو پوری رات نہیں جاگ سکتا، شروع رات میں تھوڑا سا آرام کر لے، پھر اس کے بعد تیار ہو کے نماز شروع کر دے، تیار ہو کے نماز شروع کر دے، یا یہ کہ صاحب نماز اگر پڑھ لیا ہے تو پھر دعاؤں میں مشغول رہے۔ اس کی دعا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے شب قدر کون سی رات ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قولی، تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کرو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہی معاف کرنے کا مہینہ ہے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور اسی طرح من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ دونوں باتیں ہم کو معلوم ہوئی۔ تو بہرحال اس میں بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، میں صرف رمضان کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، روزوں کے متعلق میں نے کوئی بیان نہیں کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہہ دیا دوسرے لوگ روزوں کی فضیلت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں قرآن نازل ہوا، جیسا کہ میں نے کہا اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں لیلۃ القدر میں نازل کیا، یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو لہذا یہ اتنی پیاری رات ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، ہاں قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں 11 مہینے درس دیتے تھے حدیث کا، موطا کا، لیکن رمضان آتا تو کہہ دیتے یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، میں بھی قرآن پڑھوں گا، آپ لوگ بھی قرآن پڑھیے۔ اب درس 1 مہینہ نہیں ہوتا تھا حدیث کا، بلکہ قرآن کا مہینہ تھا، اس لیے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، بہت تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم انسان کو سال میں 1 مرتبہ پورا قرآن پڑھنا چاہیے یا پورا قرآن سننا چاہیے، اور ہر مہینے میں پڑھے تو بہت افضل ہے، اسی لیے 30 جز رکھا گیا قرآن کا کہ روزانہ 1 جز پڑھ لو، تو پھر 30 دن میں 1 مرتبہ قرآن ختم ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص سے کہا کہ تم قرآن 1 مہینے میں ختم کرو، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے بہت طاقت ہے اور ذرا کم کیجیے نا، تو اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک 20 دن 20 رات میں، اور 10 رات میں، جب اسرار کیا تو کہا اچھا جی 3 رات میں، 3 رات سے پہلے اگر کوئی قرآن ختم کرتا ہے تو وہ قرآن نہیں سمجھا۔ تو اس طرح تراویح میں ہم قرآن سنتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام رمضان کے مہینے میں ہر رات آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا مذاکرہ کرتے تھے، یعنی قرآن سناتے تھے، سنتے تھے، یہاں تک کہ آخری سال جس میں آپ کی وفات ہوئی 2 مرتبہ قرآن کا دورہ کیا جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب 1 رات میں 2 مرتبہ کیسے دورہ کیے اللہ کو معلوم، وقت میں برکت ہو جاتی ہے بڑے لوگوں کے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، 2-3 منٹ میں پوری دنیا پر جنت جہنم سب دیکھ کر 7واں آسمان پر جا کر واپس آ گئے 2-3 منٹ میں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ
उस वक्त को रोक देना हो तो जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रोज आके हर रात आके अल्लाह के रसूल के साथ मुज़ाकरा करते थे। तरावी पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान की खास इबादत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रातें जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ाए। आप एतिकाफ को बैठे थे तो आपने रात में नमाज शुरू की। साहबा जो मस्जिद में थे देखे आपको, सब लोग आके आपके पीछे नमाज पढ़ने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई थी उसके आड़ में थे अंदर और साहबा पीछे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और बाद रिवायतों से मालूम होता है कि 8 रकात आपने पढ़ाई, वल्लाहु आलम। फिर उसके बाद मदीने में मशहूर हुआ कि अल्लाह के रसूल रात में नमाज पढ़ाते हैं। दूसरे रात और ज्यादा लोग आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात भी तरावी पढ़ाए। तरावी का लफ्ज बाद में ईजाद हुआ, वरना तो इसको क़ियामुल लैल, सलातुल लैल, तहज्जुद करते हैं कहते हैं। तरावी का मतलब है थोड़ा आराम करना, थोड़ा राहत लेना। इसलिए कि 4 4 रकात के बाद थोड़ी देर बैठते थे। जब कुरान ज्यादा 20 रकात पढ़ने वाले क्या करते थे, 4 4 रकात में जरा बैठते थे, इसलिए इसका नाम तरावीह पड़ गया। 8 रकात पढ़ने वाले भी 4 रकात के बाद 2 4 मिनट थोड़ा सा आराम करके फिर उसके बाद मजीद 4 रकात पढ़ते हैं। तो दूसरे दिन मालूम हुआ तो और ज्यादा लोग आ गए। तीसरे दिन पूरे मदीने के लोग आ गए, मर्द लोग, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ने के लिए, यहाँ तक कि मस्जिद तंग हो गई। ये 3 रात अल्लाह के रसूल ने जमात के साथ तरावी पढ़ाई। इसलिए तरावी जमात के साथ पढ़ना अफजल है, बेहतर है। चौथे रात भी बहुत सारे लोग आ गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ाए। और सुबह में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारी आवाज सुन रहा था लेकिन मैं नहीं पढ़ाया, इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे शौक को देखकर अगर इस नमाज को फर्ज करार दे देगा तो आने वालों के लिए मुश्किल होगी ना, इसलिए मैंने नहीं पढ़ाई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ये नमाज शुरू हो गई जमात के साथ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने देखा मस्जिद में लोग, एक हाफिज के पीछे 5 6 आदमी और एक हाफिज के पीछे 8 10 आदमी और एक हाफिज के पीछे कुछ आदमी। छोटी मस्जिद में कितनी जगह जमातें होती हैं। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने कहा, इन सब को मैं एक ही इमाम के पीछे जमा कर दूं तो अच्छा होगा। हजरत उबई इब्न काब से कहा, देखो तुम नमाज पढ़ाओ जिनको, एक ही इमाम एक ही जमात होगी। हजरत उमर ने इससे मुकर्रर कर दिया। तो तरावी आज भी हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ना चाहिए। मन क़ाम लैलतल क़द्री गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं ना। इसलिए हमको चाहिए कि तरावी का एहतिमाम करेंगे। इसी तरह हमने कहा कि साहब ये महीना सदक़ात व खैरात का महीना है। कहते हैं हजरत अनस और अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजमत अन्नास बिल खैर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा सखी थे, सारे लोगों में से ज्यादा आपकी सखावत थी। लेकिन रमजान के महीने में और ज्यादा आपकी सखावत बढ़ जाती थी, जबकि जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके पास आते, रोजाना आते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ात व खैरात करते, जो कुछ भी होता सब कुछ दे देते। इतना ज्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने को रखा है। तो लिहाजा जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आते तो आपके सदक़ात व खैरात में और भी ज्यादा इजाफा हो जाता था। तो हमको चाहिए कि हम भी सदक़ात व खैरात का एहतिमाम करें, जितना हो सके देना चाहिए। रोजाना ही सही, अल्लाह के रसूल रोजाना देते थे ना, जिब्रील अलैहिस्सलाम आने की वजह से हम भी रोजाना। गरीब भी हैं, 10 रुपया दे दें, 20 रुपया दे दें तो बहुत अच्छा है। ज़कात और है, सदका और है। ये ज़कात का महीना भी है, जैसा कि हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने कहा था लोगों
ये तुम्हारी ज़कात का महीना है, तुम ज़कात जमा करो। ये शायद बोले होंगे रमज़ान में, लेकिन ज़कात जो है वो जब वाजिब होती है उसके बराबर 1 साल गुजरने के बाद ज़कात दी जाती है। जो आदमी के 85 ग्राम सोना या 595 ग्राम चांदी का मालिक हो गया, मालिक हो गई, अब वो जिस दिन मालिक हुए लिख देंगे, आज 14 शाबान है, मेरी शादी हो गई, मेरे पास 100 ग्राम जेवर जमा हो गया। फिर आइंदा साल शाबान की 14वीं तारीख को, 15वीं में जक़ात फर्ज हुई, 14वीं को 1 साल पूरा होता है तो जक़ात देगी वो। 100 ग्राम है तो 2.5 ग्राम जक़ात देगी। तो जक़ात और है, सदक़ात और है। जक़ात के मुतल्लिक़ दूसरे हज़रात इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान करेंगे कि ज़कात के अहकाम क्या हैं, किसको देना चाहिए और कौन देगा, कितनी देगा, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आप आइंदा सुनेंगे। तो सदक़ात व खैरात के मुतल्लिक़ मैंने कहा सदक़ात व खैरात करना चाहिए रमज़ान के महीने में, जितना हो सके करना चाहिए। अल्लाह के नेक बंदे रमज़ान में बहुत सदक़ात व खैरात करते हैं, मालदार भी गरीब भी बहुत सदक़ात व खैरात करते हैं। ज़कात के अलावा बहुत सारे लोग बहुत देते हैं। गोया इस महीने में सदक़ात व खैरात करना भी बहुत ज़्यादा अफजल है, हमको इसका भी हर तरह से ख्याल करना चाहिए। तो रमज़ान के दिनों को बहुत गनीमत जानना चाहिए। 29 या 30 दिन होते हैं रमज़ान के। अब इसमें हम मस्जिद में दाखिल होने का एहतिमाम करें। गालिबन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं रमज़ान में हम लोग मस्जिद में रहते थे अपने रोज़ों की हिफाजत करने के लिए। वैसे जो भी आदमी नमाज के इंतज़ार में रमज़ान मस्जिद में बैठता है, नमाज पढ़ने का उसको सवाब दिया जाता है। और रमज़ान नमाज के बाद जो आदमी अपनी नमाज की जगह बैठ के तस्बीह तहलील करते रहता है, उसको भी जब तक बैठा है नमाज का सवाब दिया जाता है। और ख़ास कर इसमें जो है फजर की नमाज के मुतल्लिक़ हदीस में आता है कि साहब जो आदमी के फजर की नमाज पढ़ के अपनी जगह बैठा रहा और जिक्र अस्कार करता रहा, बातें नहीं किया, यहाँ तक कि सूरज तुलू हुआ, सूरज तुलू होने के बाद 10 मिनट के बाद 2 रकात नमाज पढ़ लिया, जिसको कि इशराक की नमाज कहते हैं, कहा कि इसको एक उम्रे का सवाब मिलेगा, एक उम्रे का सवाब मिलेगा। ऐसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया रमज़ान के महीने में जो उम्रा करते हैं उनको एक हज का सवाब मिलता है। इसीलिए रमज़ान में बहुत लोग उम्रे को जाते हैं। जिनके पास भी ज़रा ताकत है रमज़ान के महीने में उम्रे को जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स के रमज़ान के महीने में उम्रा करेगा उसको मेरे साथ उम्रा करने का सवाब मिलेगा, हज करने का सवाब मिलेगा, मेरे साथ हज करने का सवाब मिलेगा। दूसरी रिवायत में आया कि जो आदमी के रमज़ान के महीने में उम्रा करेगा उसको हज का सवाब मिलेगा। ऐसे नबी करीम ने फरमाया। तो लिहाजा हमको चाहिए कि इसका भी एहतिमाम करें। और उसी तरह इशराक की नमाज के मुतल्लिक़ भी मैंने कहा उसकी इतनी ज़्यादा फजीलत है, हमको चाहिए कि साहब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को मानकर हम इशराक की नमाज भी पढ़ें। मस्जिद में वैसे तो जब भी बैठते हैं है, लेकिन हजरत अबू हुरैरा जो कहते हैं नहफ़ज़ु सियामना, हम रोज़ों की हिफाजत करते थे, इसलिए कि आदमी जब रोज़ा रख के वो जो है अपनी ज़बान की हिफाजत नहीं करता, डरता झगड़ता है, किसी की गीबत करता है, इन सब चीज़ों से मस्जिद में बच जाता है, इन गुनाहों से बच जाता है। तो लिहाजा ये भी एक बड़ी फजीलत है। उसी तरह बाज़ लोग रमज़ान का महीना क्या इस्तेमाल करते हैं, मैं तो कहता हूँ 11 महीने अल्लाह ने खाने के रखे हैं जी, और 1 महीना भूखा रखने के लिए अल्लाह ने रखा है। 11 महीने खाओ पियो, रमज़ान आते तो भूखे रहो, अल्लाह को राज़ी करो,
اللہ کی रजामंदी के लिए तुम भूखे रहोगे, कितना अच्छा होगा जी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के मेरे अल्लाह की कसम, मोहम्मद की जान जिसके हाथ में उसकी कसम, आदमी के रोजेदार के मुंह से जो बू निकलती है वो अल्लाह को मुश्क अंबर से भी ज्यादा पसंद है। तो लिहाजा हमको चाहिए कि साहब रमजान में इबादत का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम करें। बहुत सारे लोग पूरा महीना टीवी देखते रहते हैं, फोन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते रहते हैं, ऐसे होते रहता है। लेकिन आदमी को चाहिए इस महीने में ये सब चीजें खत्म कर दे। बहुत ज्यादा जो जरूरी है, फोन से किसी से बात करना है या कोई खास सुनना है जुमे का बयान वगैरह, बस उतना ही उसी पर इक्तिफा करना चाहिए। इस महीने को ज्यादा से ज्यादा इबादत में गुजारना चाहिए, इसका हमको ख्याल करेंगे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से उनके बेटे ने पूछा, अबू जान मैं रमजान कैसे गुजारूं? तो फरमाया, इन बिल खैर, खैर की नीयत करो जी, मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत करूंगा। इसलिए कि आदमी जब नीयत करता है, अगर किसी वजह से अमल नहीं भी किया उसको सवाब मिल जाता है। तो कितनी बेहतरीन नसीहत थी। हजरत इमाम मोहम्मद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने बेटे अब्दुल्ला को यह नसीहत की थी। लिहाजा हम भी रमजान आने से पहले नीयत कर लें, पूरे रोजे रखेंगे, तरावी की नमाज पढ़ेंगे, पूरी लैलतुल कद्र का इत्तिमाम करेंगे, कुरान ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे। यह नजर नहीं है, यह नीयत है। नीयत कर लेंगे, अगर हम पूरी रात शब कदर को नहीं जाग सके तभी सवाब मिल जाएगा जी। तो इसलिए नीयत करना चाहिए। रमजान आने से पहले नीयत कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका सवाब मिलेगा। कुरान पढ़ेंगे, हम कम से कम जो है 6, 7, 8, 9, 10 मरतबे कुरान का दौरा करेंगे। ऐसी नीयत, दिल से नीयत, ये ऐसी जबानी नीयत नहीं अल्लाह को ठगाने के लिए, नहीं जी, नीयत तो दिल से होती है। नीयत कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इसका पूरा सवाब हमको मिलेगा। तो हमको नीयत अपनी कर लेनी चाहिए। इसी तरह अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा की उम्र बहुत कम रखी है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि बनु इसराइल के एक आदमी ने 83 साल इबादत की शब कदर को पाने के लिए। 83 साल जी, इतनी साल पाने के बाद उसको शब कदर मिली। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको हर साल शब कदर रखा है, हम शब कदर हर साल पाते हैं। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है जो हमारे साथ हुई है, लिहाजा हमको इसकी कदर करना चाहिए। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साहबे किराम एतिकाफ को भी बैठते थे। बहुत सारे साहबा औरतें भी बैठती थीं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एतिकाफ को बैठते थे, हर साल बैठते थे। एक मरतबे तो आपने 2 मरतबे 20 रमजान से 30 को पढ़ते थे, 11 से 20 तक भी बैठे और एक साल। और एक मरतबे जो एतिकाफ की नीयत तोड़ दिए थे, फिर उसमें आपने शायद शव्वाल में एतिकाफ किया था। तो ये भी एक सुन्नत है एतिकाफ की, रमजान की खास इबादत है, इसमें हमको यह करना चाहिए। अगरचे हम तहज्जुद रोज पढ़ते भी होंगे, लेकिन उसका सवाब हदीस में नहीं बताया गया, इसलिए कि तरावी और तहज्जुद एक ही ना है। लेकिन तरावी का सवाब बताया गया, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। लिहाजा हमको इबादत का ज्यादा से ज्यादा एहतिमाम करना चाहिए। तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत करने की कोशिश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए रमजान का महीना इबादत का महीना है। रमजान नेकियों का और इबादतों का मौसम बहार है। इसमें की जाने वाली नेकियों का सवाब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सलमान फारसी की एक रिवायत है, अगरचे ज़ईफ है लेकिन कुछ लोग उससे इस्तेदलाल भी करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
حضرت سے سلمان فارسی کی روایت میں ایسی ہے کہ اس کے اندر ایک آدمی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی ایک نفل کام کرتا ہے اس کو ایک فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، ایسے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد دوسرے احکام ہیں، سحری کھانے کے، افطار کرنے کے، بہت ساری باتیں ہیں، جیسا کہ میں نے کہا انشاءاللہ یہ باتیں بعد میں آپ سنیں گے۔ ہم کو چاہیے کہ صاحب رمضان کے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اللہ کی رضامندی ہم کو بھی حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول نے جو کہا جبریل علیہ السلام کی بددعا پر آمین، اس سے ہم نکل جائیں گے۔ رمضان پا کے ہمارے سارے گناہوں کو ہم اللہ سے معاف کرا لیں گے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی، صدقات و خیرات کرنے کی، قرآن کی تلاوت کرنے کی، اور زیادہ زیادہ نفل کاموں کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے نماز روزوں کو اور رمضان کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں سب کو روزہ رکھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور پورے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان آنے سے پہلے ہم کو نیت صادقہ سچی نیت کر کے رمضان شروع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ، وبارک اللہ فیک، نفع اللہ بک آمین والاسلام والمسلمین۔ آمین یا رب، آمین یا رب، آمین۔ شکریہ۔ شیخ اجازت ہو تو سوال اور جواب کا سیشن شروع کریں شیخ؟ اچھا وہ بھی ہے کیا؟ جی ہاں فرمائیں۔ اگر کسی کا سوال ہے تو ہینڈ کیجیے، انشاءاللہ موقع دیا جائے گا۔ شیخ میرا ہی ایک سوال ہے شیخ۔ جی رمضان سے متعلق، روزے ہاں سے رمضان کے متعلق جی ہاں رمضان کے متعلق ہی ہے، جیسے ہاں کہ جیسا ابھی رمضان بہت نزدیک ہے تو اس کی ہم تیاری ہاں کیسے کریں، یعنی اپنے آپ کو اس کے لیے ہم تیار کیسے کریں، یعنی پہلے رمضان سے پہلے اپنی تیاری کیسے کریں؟ رمضان کی تیاری ایسے ہوتی ہے کہ ہاں آدمی جو ہے، اب رمضان کی تیاری کرنے والے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ سب رمضان آتا بھوکے رہنا، جلدی جلدی کھا لو، زیادہ کھاؤ۔ کچھ لوگ تو رمضان کی تیاری ایسے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ گھر میں کیا کیا نہیں ہے سودا سل خرید کے دال اتنا، تیل اتنا، فلاں اتنا، رمضان کھانے کا مہینہ سمجھ کے پورے کھانے کی چیزیں تیار کر لیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندے جو عبادت کے مشتاق ہوتے ہیں وہ پہلے سے پلان بناتے ہیں، ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، ہم آفس میں کام کرتے ہیں تو اس میں کتنا وقت ہم بچا سکتے ہیں، اور چھٹی کب لے سکتے ہیں رمضان میں اعتکاف کرنے کے لیے۔ اس طرح کی وہ تیاری رمضان سے پہلے کرتے ہیں اور اس پر قائم رہتے ہیں، ان کے لیے یہ بھی اچھی تیاری ہے۔